Dear students, in previous classes we have discussed about we have discussed about rise of dictatorship. You know very well, main dictators rise in Germany, Italy, and Russia. So, in previous classes we have studied about Mussolini and Adolf Hitler. In today's class, we will discuss about Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. He was a great person of France and great president and great chancellor also, chancellor of France. So he was born at Ajaccio. Ajaccio is in Israel. Ajaccio is in Israel. Napoleon Bonaparte, born on August 15, 1769. His parents were Count Charles Bonaparte and Countess Letizia Romalina. His father name Count Charles Bonaparte and his mother Countess Letizia Romalina. Countess Letizia Romalina. He was educated in the military academy of Paris and then he joined the French army his age of 17. So when he was 17 years old, that time he joined the French army and he promoted from post to post by his ability. So he was a great knowledgeable person. So that reason he promoted from post to post by his ability. In 1796, directory government, directory government. So directory government ruled in France. That government in 1796 so appointed Napoleon the commander of the French army. So he got promotion to from post to post by his own ability. That time directory government appointed his as a commander of the French army. So it means Napoleon appointed as a commander of French army by directory government in 1796. So that time directory government have 5 members. Directory government ruled in France. So this government have 5 members. So this government ruled France from 1795 to 1799. 1795 to 1799. Then Napoleon overthrew the directory government and Napoleon destroyed the directory government in 1799 and he built or he formed consult government. Before established Napoleon established the for consult government in France. Directory government ruled in the France. This government ruled from 1795 to 1799. But Napoleon, this government destroyed by the Napoleon in 1799 and Napoleon Bonaparte formed the new government. This government like consult government. Consult government. So this government have only 3 members. Directory government have 5 members and consult government have 3 members. So first consulted Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. So first consulted and then second consult Abbasius and third consult Decos. So
It means Napoleon and Abbasias and Decos. So these were three members of the consult government. Okay. So later Napoleon declared himself as an emperor by publicity, publicity and then publicity means direct vote by all members. So publicite and in 1804 then formed many reforms. So it means later Napoleon declared himself he was he was an emperor of France. So in 1804 then he formed many reforms in the France. So it is the early life of Napoleon Bonaparte. ಇದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ರಾನ್ಸ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದ, ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈತ ಅಜಾಸಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಜಾಸಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಜೇಸಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಸಿಕಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಜೇಸಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1769 ಈತ ಜನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈತನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕೌಂಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ. ಈತನ ತಾಯಿ ಕೌಂಟೆಸ್ ಲೆಟೆಸಿಯಾ ರೋಮಾಲಿನಾ. ಸೊ ಈತ ಏನಾದ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಳ್ಳಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಹೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಸೇನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಈತ ತನ್ನ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರಂಗಿ ಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈತ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂತ ಫ್ರೆಂಚ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈತನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಏನದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿರಂಗಿ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಏನದ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಈತನನ್ನು 1796ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದಂಡನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸರ್ಕಾರ 1796ರಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನನ್ನು ಒಬ್ಬ ದಂಡನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನದಂಡ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಏರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಂಡನಾಯಕನಾದಂಥ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಗೋರ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕಿತ್ತೊಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ. ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು 1795ರಿಂದ 1799ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 3 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 5 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 3 ಸೈನ್ಯದ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ. ಮೊದಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಕಾನ್ಸಲ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನೇ ಅದರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2ನೇ ಕಾನ್ಸಲ್ ಅಬ್ಬೇಸಿಯಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, 3ನೇ ಕಾನ್ಸಲ್ ಡೆಕೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೀಗೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್, ಅಬ್ಬೇಸಿಯಾಸ್, ಡ್ಯೂಕೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ 3 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾದಾರ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಲ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಂತರ ಈತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದಿನೇದಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರ್ತಾಗೆ ಈತ 1804ರಲ್ಲಿ ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈತನ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಏನು ಈತನ ಸಾಧನೆಗಳಿದಾವ
ಸೊ ಇದು ಏನದಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಈ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ declared as a emperor and a emperor of the France. So that time he he made many reforms in the France. So this like administration reforms and education, administrative reforms and educational reforms, public work, economic reforms and legion of honor. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಹಿ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಪೈರರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, that time he made many reforms in administrative field. So he centralized entire system of local government. First his reforms of administrative reforms. First he centralized entire system of local government in the France, and he divided the whole country. He divided the whole France or whole country into various departments. Then he again divided into smaller units. First Napoleon, the whole France divided various department by Napoleon. First Napoleon, he divided the whole country, or the France divided by the Napoleon into various departments ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ he again divided into smaller units. So like arrondissements and communes, and he introduced legal code also. So it is the great achievement of Napoleon, because he introduced well legal code that time. So it was most appreciable reform of the Napoleon. So which appreciable reforms? Napoleon Bonaparte introduced a new legal code. So it was the most appreciable reforms of Napoleon. So first one, reforms, administrative reforms. So in the administrative reforms, first Napoleon centralized the entire system of local government. So it is the first reforms of the administrative, or first reforms, Napoleon first reforms. Then Napoleon divided the whole country into various departments. Then he again divided into smaller units. So like arrondissements and communes. So this like small units. So this called small units called as arrondissements and communes. So and then he introduced new legal code also. So it was the most appreciable reform of the Napoleon. ಇದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಏನೀತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ಈತ ತನ್ನ ಇಡೀ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸೋದು. ಹೀಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಇಡೀ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹಲವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ. ಪುನಃ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅರೌಂಡಿಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೇನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ, ಆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅರೌಂಡಿಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯೂನ್ಗಳು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಈತ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ತನ್ನ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಆತನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್.
ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಈತ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಈತ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೀ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈತ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 4 ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತ ಈತನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ 4 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ರೀ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ 4 ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ರೀ ಸಿಸ್ಟಮು ಅವ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 grades schools. So first one primary and second one secondary and higher and special schools. So first one primary and second one secondary and third one higher schools. Primary schools, secondary schools, higher schools and special schools. ಈ ರೀತಿ 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 grades schools. First one primary and secondary, higher and special schools. So all grade schools so managed by the state. So it means state controlled education system. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪದ್ಧತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈತ 1808ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 1808ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಆತನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗಿದ್ವು ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯನಿಷ್ಠೆಗಳು. ಇವು ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಂತರ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ 1808. In 1808, Napoleon Bonaparte established the University of France or France University. There, two subjects taught commonly. So first one Christian ethics and loyalty to the state. So in the France of university, two subject taught commonly. So first one Christian ethics and second one loyalty to the state. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 2 ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ Napoleon Bonaparte introduced a national scheme of education. Then he introduced a new university system and he established a new University of France University in 1808. So in France University, 2 subjects taught commonly. So first one Christian ethics and next one loyalty to the state. ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಇದು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್, he helped to solve the unemployment problem.
So France faced unemployment problem. So that reason when Napoleon Bonaparte take the power of France, so that time Napoleon Bonaparte helped to solve the unemployment problem. So Napoleon Bonaparte solved the unemployment problem. This is one of the public work of Napoleon Bonaparte. Then he built new impressive highways. So new roads and new highways built by Napoleon Bonaparte, and he built huge bridges or big bridges and repaired old roads or canals also. So and constructed new roads. He converted the old museum. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಲೆವಾರಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಏನಿದೆ ರೀ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹೆಸರು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ರೀ, ಲವ್ರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಲವ್ರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಯಿತಾ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೀಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀಬಿಲ್ಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಲವ್ರಾ. ಸೊ ಇದು ಆತನ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, he solved unemployment problem and he built impressive highways and he built huge bridges and repaired old canals and roads and constructed new roads and he converted the old museum ಲೌರಾ. ಇದು ಆತನ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೊದಲು ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯ ಹೈವೇಸ್ಗಳನ್ನು, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಳೆ ಕೆನಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಹಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲೌರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಲೌರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹೆಸರು. ಆ ಲೌರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಲೌರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಆತನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. So Napoleon Bonaparte made economic reforms also. He built National Bank in 1805. He is called as Bank of France. So it's the first economic reforms of Napoleon Bonaparte. He built National Bank in 1805. Napoleon Bonaparte built a national bank. It is called as the Bank of France. So it is the first economic reforms. Then he encouraged trade and industries also, because any countries made economic reforms by trade and industries. So every countries economically depend on trade and industries. So that reason Napoleon Bonaparte encouraged trade and industries also, and he tried to improve the financial conditions of the France, and finally he collected all taxes with carefully. So these are called economic reforms of the Napoleon Bonaparte. So first one, Napoleon Bonaparte built Bank of France or France Bank in 805. Then he encouraged trade and industries also, and he tried improve the France financial conditions, and he collected all taxes with carefully. So these are economic reforms of the Napoleon Bonaparte. ಇವು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೊದಲು ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 1805ರಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಆತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಂತ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೀ, ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈತ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನು ವಿಧಿಸಿರುವಂಥ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಲೀಸನ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್. ಸೊ ಲೀಸನ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್, ಸೊ it was the name of the award. It was the name of the award. So this award created by the Napoleon Bonaparte when directory government ruled in the France that time. This award is not there in the France, did not there in the France, but Napoleon Bonaparte created this award. So this according to this award, who worked sincerely in the military and civil service, so that person got this award. So Napoleon gave this award based on principles of the equality. When Napoleon Bonaparte given this award to any person, so that time Napoleon Bonaparte did not made or did not personalities in front of the workers. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಸಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಸಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸೊ ಹೂಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಸಿನ್ಸರ್ಲಿ ಇನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, that person got this award. So this award based on principles of the equality. So this award has equality principles. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೀಸನ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಆತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಏನಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡೋಗೋಸ್ಕರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಲೀಸನ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾನತಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಎನಿ ಪಾರ್ಸಾಲಿಟೀಸ್ ವೆನ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈತ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಿದ್ದೋ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಸಾಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಯಾರು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೀಸನ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆತನ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಗಳಿ ಗೌರವ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಲೀಸನ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿಯ ಏನಿದೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ administrative reforms, educational reforms, public work, economic reforms and legion of honor. So these all ones called as the reforms of Napoleon Bonaparte. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಣೆಗಳಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇವಲ ಆತನ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಆತ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಮಾಡಿದಾನ. ಸೊ ಈತನನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಶಿಶು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈತ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವಿದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ 1804 ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪೈರರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್. So already I said to you, Napoleon Bonaparte announced himself as Emperor of the France.
So Napoleon first and Emperor of the France. And at that time England, Austria, Russia, Sweden so formed an alliance against France or French or against Napoleon. So when Napoleon announced himself as the Emperor of the France and Emperor of the France, that time Napoleon Bonaparte day by day developed France conditions. So that reason, so many countries have the jealousy about France. So that reason, England, Austria, Russia, Sweden, so these all countries made a alliance against of Napoleon. That time, two most famous battles happened. Two most famous battles happened. So first one, Trafalgar in 1805, Trafalgar battle, and next first one Trafalgar battle, and next one Austerlitz battle, Austerlitz battle. So first one we studied about Trafalgar Trafalgar battle. So battle of Trafalgar. So in the battle of Trafalgar, this battle happened in 1805. In battle, so in this battle, French army defeated by that alliance. Which alliance? England and Austria, Russia and Sweden. These all countries gathered and formed his own army or built a own army, combined army, and happened at that time happened two wars. First one Trafalgar battle and next one Austerlitz battle. So in the Trafalgar battle happened in 1805. In this battle, Napoleon Bonaparte defeated by England or defeated by that alliance or combined force. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಟ್ರಫಾಲ್ಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕದನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂದರೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನ ಸಾಧನೆಗಳು ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಆತ 1804ರಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವಾಗ ಆತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಆಗಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ವೀಡನ್ ಆಗಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅದನ್ನು ಹಿನ್ನಡೆ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನು, ಒಕ್ಕೂಟ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ರೀ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ವೀಡನ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ. ಈ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕದನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಟ್ರಫಾಲ್ಗರ್ ಕದನ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಟರ್ಲಿಟ್ಜ್ ಕದನ. ಟ್ರಫಾಲ್ಗರ್ ಕದನ ನಡೀತಾ ಇರೋದು 1805ರಲ್ಲಿ. ಈ ಕದನದಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಆ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇನೆಯ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಫಾಲ್ಗರ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಟಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟರ್ಲಿಟ್ಜ್. ಬೆಟಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟರ್ಲಿಟ್ಜ್ ಆಸ್ಟರ್ಲಿಟ್ಜ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಕದನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಟಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಡನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಡ್ ಅ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ. And in the second battle of Austerlitz, in the battle of Austerlitz, Austria and Russia built combined force, and Napoleon defeated combined force in 1805. in 1805. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಸ್ಟರ್ಲಿಟ್ಜ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೇನೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ಮೇ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ in Austerlitz battle, combined force defeated by the Napoleon. So Napoleon defeated combined force in 1805, and so in 1807 Napoleon Bonaparte made a treaty. This treaty called as Tilsit.
treaty made between the combined force and Napoleon? Tilsit Treaty. In the Tilsit Treaty made in 1807 with Tsar of Russia. So, Battle of Austerlitz came to end by this treaty. ವಿಚ್ ಟ್ರೇಟಿ? ತಿಲ್ಸಟ್ ಟ್ರೇಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿ ಆಸ್ಟರ್ಲಿಟ್ಸ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದರೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತದವ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದವ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದೇ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೈನ್ಯವನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟ್ರಫಾಲ್ಗರ್ ಕದನದಲ್ಲಿ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇನೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಇಂಗ್ಲೆಂಡು, ಫ್ರಾನ್ಸು, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಸ್ವೀಡನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಇನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರಲಿಟ್ಸ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಯಾವಿದಾವ್ರಿ? ಕೇವಲ 2 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವು? ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ. ಈ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೈನ್ಯ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ 1805ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಲಿಟ್ಸ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಹೂ ವಾಸ್ ವೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಲಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್? ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ವೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಲಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಲಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕದನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಯಗಳಿಸಿದಾರ್ರಿ? ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕದನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 1807ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮಧ್ಯೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ತಿಲ್ಸಟ್ ಒಪ್ಪಂದ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ತಿಲ್ಸಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 1807ರಲ್ಲಿ. 1807ರಲ್ಲಿ ನಡೀತದ. ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತದ ಅಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾರ್, ರಷ್ಯಾದ ಜಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಿಲ್ಸಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೀತದ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗದಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟರ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕದನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕದನದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಕದನ ಟ್ರಫಾಲ್ಗರ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ಟ್ರಲಿಟ್ಸ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಜಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆತನ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ವೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ರಷ್ಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಸೊ ರಷ್ಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ಕೋ. ಸೊ ಮಾಸ್ಕೋ ವೇರ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಎಸ್, Moscow it was. So it is main city of the Russia. Moscow, it is the capital of Russia also, and it is the main city of Russia. So Napoleon Bonaparte attacked on Moscow. So that time Russia started a struggle against the Napoleon. So that time Napoleon army defeated in the Russian campaign. So because his army fighting cold and hunger and thirst. So when Napoleon Bonaparte attacked on Moscow, that time Napoleon army defeated in this campaign because that time Napoleon army faced different problems, this like biting cold and hunger and thirsty. So that reason Napoleon failed and his army returned to France with 3 lakh loss. So Napoleon Bonaparte lost in the Russian campaign minimum 3 lakh rupees. So this way third conquest also completed in the France. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಒಂದು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾದಂಥ ಮಾಸ್ಕೋ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ರಷ್ಯಾದ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಸೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಚಳಿ, ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸಿವು, ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂತರ ನೀರಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸೇನೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ರಷ್ಯಾದ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ರಷ್ಯಾದ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಆತನ ಒಂದು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, Napoleon attacked on Russia or Napoleon attacked on Moscow. Moscow, it is the main city of Russia.
So in the Russia campaign, Napoleon completely defeated by the Russia, completely defeated because uh, Napoleon army faced different problems. This like wetting cold and very cold is there. Very cold was there that time, and hunger. So not any facilities for food, and thirsty also. So this reason Napoleon Bonaparte defeated in Russian campaign. So and his army returned the France with 3 lakh losses. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 3 ಲಕ್ಷದ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ, ರಷ್ಯಾದ ದಿಗ್ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಆತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಲಿಪ್ಜಿಗ್. ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಲಿಪ್ಜಿಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ 1813. 1813ರಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಿಪ್ಜಿಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕದನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಷ್ಯನ್ campaign, Napoleon enemies increased. So just you remember in the Trafalgar battle, so 4 countries made a alliance against the Napoleon Bonaparte. And in second war battle of Austerlitz, so made a alliance against the Napoleon 2 countries. So and then Napoleon Bonaparte attack on or campaign on Russia also. So this way after the Russian campaign, Napoleon enemies increased, and Austria and Prussia. You should remember name of the countries. Austria and Prussia formed or made a combined force or army, and that time England also helped to the combined army. So after the campaign of Russia, so Napoleon Bonaparte's enemies increased. So that time Russia, Austria and Prussia made a combined army. That army get the helped by the England. So England helped to combined army. So that time Austria and Prussia combined force defeated the Napoleon. So later he was arrested also, and he deferred or he exiled to Iceland. So then Louis XVIII was appointed as a king of the France. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಲಿಪ್ಜಿಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕದನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲಿಪ್ಜಿಗ್ ಕದನ ನಡೆದಿದ್ದು 1813ರಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ರಷ್ಯಾ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವಾಗ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಸೈನಿಕ ಒಂದು ವಿರೋಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವೈರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಷ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ 2 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ರೀ, ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ದಂಗೆ ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲಿಪ್ಜಿಗ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಡಿಫೆಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಲಿಪ್ಜಿಗ್ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಸೊ ಲಿಪ್ಜಿಗ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಸೈನ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆತ ಒಂದು ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆತನನ್ನು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಆತನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತ ಎಲ್ಬೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು 100 ದಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ 100 ದಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಆತನನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಈತ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈತನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೀ, ಸೊ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ 18ನೇ ಲೂಯಿಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಹೆಸರನ್ನು, 18ನೇ ಲೂಯಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಲಿಪ್ಜಿಗ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಲೂ. ವಾಟರ್ಲೂ ಕದನ ಈತನ ಕೊನೆಯ ಕದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ 1815. So this war happened in 1815. So this war happened 1815 between the England and France. You know the France main army England. So Leipzig. So Waterloo battle happened between England and France. So Napoleon defeated by British General Sir Arthur Wellesley.
ಸೊ ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ take commander of the England army, take a commander of the England army. So or Sir Arthur Wellesley, commander of the British army or England army. So that time the Waterloo battle happened between France and England, and in the Waterloo battle Napoleon completely defeated by the Arthur Wellesley. Who was Arthur Wellesley? Arthur Wellesley, a commander of British army or general of British army. So Napoleon Bonaparte completely defeated in Waterloo War and Waterloo battle by the Sir Arthur Wellesley. So Napoleon was excelled to St. Helen. So St. Helen. So St. Helen ಮತ್ತೆ ಈತ ಏನಾಗ್ತಾನಲ್ಲಿ ಗಡಿಪಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ St. Helenaಗೆ. So it is in Iceland. St. Helens is in Iceland in the Atlantic Ocean. In the Atlantic Ocean. Finally, Napoleon Bonaparte was dead on May 5th and 1827. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊನೆಗೆ ಆತ ವಾಟರ್ಲೂ ಕದನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಡಿಪಾರ ಆಗ್ತದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಅಲ್ಲಿನೇ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿನೇ ಮೇ 5 ಮತ್ತು 1827 ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕದನ ಯಾವುದ್ರಿ? ವಾಟರ್ಲೂ ಕದನ. ಈ ಕದನ ನಡೀತಾ ಇರೋದು 1815ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವಾಟರ್ಲೂ ಕದನ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ. ಅವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಯ ಮುಖಂಡ ಯಾರಿರ್ತಾನಂದರೆ ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ. ಆರ್ಥರ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸೇನಾ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತದಾನೆ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ಥರ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ಸೋತಂತ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಮತ್ತೆ ದೂರದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಏನದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಬಾ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಸಮೀಪವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೂರವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಸೆಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆತ ಈ ಸೆಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದ್ವೀಪ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನೇ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಮೇ 5, 1827 ಏನು ಮಾಡ್ತದನ್ರಿ, ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆತನ ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ಏನಾದ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಪಲ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ವೆಟ್ಸ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಚಾರದೆ ಸೊ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಕಾಂಕ್ವೆಟ್ಸ್ ಆರ್ Battle of Trafalgar and Battle of Battle of Austerlitz and Russian campaign and Battle of Leipzig and Battle of Waterloo. So these all conquests made by the Napoleon Bonaparte in France ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಪೈರರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ and he made many reforms in the France. This like administrative reforms and educational reforms and public work and economic reforms and Legion of Honor. Then he made many conquests also. So this like Battle of Trafalgar and Battle of Austerlitz and Russian campaign and Battle of Leipzig and Battle of Waterloo. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇ 5, 1827 ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈತೊಬ್ಬ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಈತ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಸನ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು. ಸುಧಾರಣೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಫಾಲ್ಗರ್ ಕದನ, ಆಸ್ಟರ್ಲಿಟ್ಜ್ ಕದನ, ನಂತರ ರಷ್ಯಾದ ದಂಡಯಾತ್ರೆ, ಲಿಪ್ಜಿಗ್ ಕದನ, ವಾಟರ್ಲೂ ಕದನ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕದನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಈತ ಯಾವಾಗ ಸೆಂಟ್ ಹೆಲೆನಾಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರು ಆಗ್ತದಾನ, ಅಲ್ಲೇ ಈತ ಮೇ 5, 1827 ಈತ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ
ಇಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಫ್ ಯುನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಟಲಿ. ಇಟ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದರೆ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏಕೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.